संभाजीनगर, Kolhapur. Myself, Sandeep Bhalekar, Faculty of Chemistry. Today we are going to teach new point, the condensation polymer. बघा लास्ट लेक्चर मध्ये आपण कंडेन्सेशन पॉलिमर स्टडी करत होतो. याच्यामध्ये फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल नायलॉन्स. In case of nylons, there are two most examples. First, nylon 66 and second, nylon 6. Nylon 66 containing two monomers, one hexamethyl diamide, second adipic acid. And nylon 6 contain one monomer, E-caprolactam. Maximum applications of nylons very tough polymer, hence it is used preparation of fishing nets, coating material, dress, as well as ropes. Number of preparation of materials पण यूज करतो. त्याचबरोबर टेक्सटाईल इंडस्ट्री मध्ये सुद्धा आपण नायलॉन्स यूज करणार आहे. आज आपण स्टडी करणार आहोत न्यू कंडेन्सेशन पॉलिमर पॉलिइस्टर. बघा पॉलिइस्टर. तर पॉलिइस्टर मीन्स व्हॉट? नायलॉन मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, नायलॉन मध्ये लिंकेज अमाईड लिंकेज बघितली होती. यामध्ये आपण ईस्टर लिंकेज बघतो. C double bond O O R. This is a ester functional group. The polymer containing ester linkage known as a polyester. त्याच्यामध्ये आपण फर्स्ट एक्झाम्पल बघणार आहोत टेरिलीन. It is also known as a Dacron. Teriline. It is also known as a Dacron. बघा, the preparation of teriline, two different monomers used. One is ethylene glycol and second adipic ethylene glycol and second dimethyl terephthalic acid. बघा, ethylene glycol CH2 OH. This is called as a ethylene glycol. Second monomer double bond O. This is called as a DMT. Dimethyl terephthalic acid on polymerization. बघा आपण कंडेन्सेशन पॉलिमर स्टडी करतोय. In case of condensation polymer, the combination of two or more different monomers by removal of water as well as methanol known as condensation polymer. याच्यामध्ये आपण पॉलिइस्टर पॉलिमर स्टडी करतोय, Dacron or टेरिलीन. In case of preparation of Dacron, two monomers used. First, ethylene glycol. The glycol means what? When two hydroxyl group attached to adjacent carbon atom known as a glycol. जर दोन हायड्रॉक्सिल ग्रुप adjacent कार्बनला अटॅच असेल तर आपण त्याला glycol म्हणतोय. त्याच्यामध्ये CH2 carbon called as ethane, hence it is also known as a ethyl glycol. Reacts with DMT in the presence of catalyst, zinc acetate or antimony trioxide at temperature 503 Kelvin. बघा आपल्याला दोन मोनोमर्स एकत्र आणायचे आहेत आणि ते इझिली होतंय. आपण इम्पॉर्टंट कॅटॅलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर कंडिशन्स मध्ये घेतले तर याच्यामधून मिथॅनॉल बाहेर पडेल. OH CH2 OH CH3 OH येऊन मिथॅनॉल बाहेर पडेल. सिमिलर हा CH3 ग्रुप आणि त्या साईडचा, कारण आपण पॉलिमर तयार करतोय, अल्टरनेट मोनोमर्स आपण ऍड करत जाणार. इथिलीन ग्लायकॉल DMT, इथिलीन ग्लायकॉल DMT, इथिलीन ग्लायकॉल DMT. आपण अल्टरनेट मोनोमर्स ऍड करणार, कारण आपण पॉलिमर्स मध्ये काय म्हणतोय, the high molecular weight compound containing repeated units of monomer. Similarly, number of units घेणार म्हणजे
मिथाइल अल्कोहोल या ठिकाणी बाहेर पडेल. सिमिलर याचा CH3 त्या साइडचा OH मिथाइल अल्कोहोल याचा OH आणि या साइडचा DFT चा CH3 मिथाइल अल्कोहोल बाहेर पडेल आणि तुम्हाला मिळेल CH2 O मध्ये बॉन्डिंग तयार होईल O C डबल बॉन्ड O बेंझीन रिंग C double bond O. It is act as a repeating unit. In the repeating unit, then polymerization to gives CH2 O C double bond O C double bond O n times. This is called as a Dacron or terylene polyester. In this structure, Ar C double bond O R. This is a ester linkage. This is a ester linkage, hence it is also known as a polyester. बघा preparation of Dacron तुम्ही दोन मोनोमर्स यूज केले, one ethylene glycol and second DMT डायमिथाइल टेरिथॅलिक ऍसिड. याच्यामध्ये ग्लायकॉलचा OH आणि DMT चा CH3 एकत्र आणून आपण N टाइम्स CH3OH N times CH3OH मिथाइल अल्कोहोल ग्रुप रिमूव्ह केला. याच्यामधून मिथाइल अल्कोहोल ग्रुप रिमूव्ह होतो, म्हणजेच आपण कंडेन्स पॉलिमर सांगतो. DMT आणि ग्लायकॉल दोन मोनोमर्स आपण डेक्रॉनचे सांगणार आहे. प्रॉपर्टीज मध्ये बघायला गेलं तर प्रॉपर्टीज मध्ये डेक्रॉन हा रेजिस्टन्स टू केमिकल्स, मॉथ्स, इन्सेक्ट्स यांना रेजिस्टन्स म्हणून यूज करतो. सिमिलर डेक्रॉन हा क्विक ड्राय होतो, इझिली ड्राय होतो, वॉटर ऍब्सॉर्ब करत नाहीये, त्यामुळे आपण मॅक्झिमम युजेस डेक्रॉनचे टेरिकॉट अँड टेरिवूल मध्ये सांगतो. त्याचबरोबर डेक्रॉन हा हार्ड पॉलिमर्स आहे. या हार्ड पॉलिमर्स असल्यामुळे प्रिपरेशन ऑफ फिशिंग नेट्स, रोप्स, कोम्स तयार करण्यासाठी आपण डेक्रॉनचे यूज करतो. नेक्स्ट पॉलिमर आपण स्टडी करणार आहोत कंडेन्सेशन पॉलिमर बेकेलाइट. बघा प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट. आपण कंडेन्सेशन पॉलिमर स्टडी करत आहोत. याच्यामध्ये फर्स्ट आपण नायलॉन स्टडी केले. नायलॉन मध्ये नायलॉन 66 अँड सेकंड नायलॉन 6. नेक्स्ट आपण पॉलिमर बघितलं पॉलिएस्टर. याच्यामध्ये टेरिलीन और डेक्रॉन हे पॉलिमर स्टडी केलं. आता आपण थर्ड कंडेन्सेशन पॉलिमर स्टडी करतोय बेकेलाइट. बेकेलाइट हे फिनॉल, फॉर्माल्डिहाइड या दोन मोनोमर पासून तयार केला जातो. हेच इज नोन ॲज अ फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेझिन सुद्धा म्हणतात. बघा बेकेलाइटचं प्रिपरेशन आपण स्टडी करू. व्हेन फिनॉल reacts with formaldehyde in acidic or basic medium to gives बेकेलाइट पॉलिमर. आपण फिनॉल आणि फॉर्माल्डिहाइड्स मोनोमर्स यूज करणार प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट पॉलिमर. तर आपण स्टेप स्टडी करू. फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल. फॉर्मेशन ऑफ
derivatives of phenol. आपण फर्स्ट स्टेप मध्ये फिनॉल चे डेरिव्हेटिव्हज तयार करू. बघा फिनॉल reacts with formaldehyde HC double bond OH in acidic as well as basic medium. बघा आपण फिनॉल reacts with formaldehyde in acidic or basic medium. आपण फिनॉल ची रिएक्शन्स फॉर्मल्डिहाइड वर केली ऍसिडिक as well as बेसिक मीडियम मध्ये. तर फिनॉल हा पॉझिटिव्ह रेझोनन्स दाखवतो. फिनॉल पॉझिटिव्ह रेझोनन्स शो करतो. ऍज अ रिझल्ट ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशन ही निगेटिव्ह राहते. बघा फिनॉल पॉझिटिव्ह रेझोनन्स दाखवल्यामुळे ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशन ही निगेटिव्ह राहते. त्यामुळे फिनॉलची ऑर्थो पोझिशन फॉर्मल्डिहाइडच्या कार्बोनिल कार्बनवरती आहे. इन केस ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री carbonyl carbon is highly electropositive as compared to oxygen because electronegativity of oxygen atom is very high. बघा कार्बोनिल कार्बन हा पॉझिटिव्ह राहतो as compared to oxygen कारण कार्बोनिल कार्बनची इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी जास्त असते आणि ऑक्सिजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त राहते. त्यामुळे ऑर्थो पोझिशनचा कार्बन कार्बोनिल कार्बनवरती अटॅक होईल. ऑक्सिजन एक्सेप्ट बॉन्ड करेल आणि ऍसिडिफिकेशन होऊन या ठिकाणी तुम्हाला फर्स्ट प्रोडक्ट मिळेल OH. बघा CH2O ऍसिडिफिकेशन झाल्यामुळे या ठिकाणी OH होणार. दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो हायड्रॉक्सिल तुम्हाला प्रोडक्ट मिळेल. बघा याचा आपण IUPAC नेम केलं 1 2 इज कॉल्ड एज 2 हायड्रॉक्सिल बेंझिल अल्कोहोल इज कॉल्ड एज 2 हायड्रॉक्सिल बेंझिल अल्कोहोल. आता आपण याला 2 हायड्रॉक्सिल बेंझिल अल्कोहोल का म्हणतात तर टोटल हा ग्रुप benzene CH2 called as a benzene and hydroxyl group called as a benzyl alcohol. याला आपण प्रायोरिटी फर्स्ट दिली. त्याच्यापासून सेकंड नंबरला हायड्रॉक्सिल ग्रुप called as a 2 hydroxyl benzyl alcohol. सिमिलर जसं ऑर्थो पोझिशन अटॅक केला सिमिलर या साइडचे ऑर्थो पोझिशन सुद्धा अटॅक करतात. सिमिलर पॅरा पोझिशन सुद्धा अटॅक करू शकतो. म्हणजेच आपली फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्हज ऑफ फिनॉल्स. फिनॉलच्या आपल्याला नंबर ऑफ डेरिव्हेटिव्हज बघायला मिळते. सेकंड डेरिव्हेटिव्हज बघा जर ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशनला अटॅक केला तर आपल्याला CH2OH असा कंटेंट मिळेल. अँड ऑर्थो पॅरा ऑर्थो तिन्ही पोझिशनवर जर अटॅक केला तर तुम्हाला CH2OH and CH2OH. बघा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्थो पोझिशन ऑर्थो पॅरा पोझिशन ऑर्थो पॅरा अँड ऑर्थो पोझिशन. या कंपाऊंडचं नेम असेल 1 2 3 4. 2 पोझिशनला 2 हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे. 4 पोझिशनला हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे आणि 2 मिथाइल ग्रुप हेच also known as a 2,4 डाय हायड्रॉक्सिल 2,4 डाय मिथाइल फिनॉल
And next 1 2 3 4 5 6 2 comma 4 comma 6 try hydroxy 2 comma 4 comma 6 try methyl phenol. बघा फॉर्मेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्हज ऑफ मिक्सचर ऑफ फिनॉल्स, त्याच्यामध्ये फिनॉल reacts with formaldehydes. Phenol shows positive resonance. As a result, the ortho and para position of phenol shows negative charge attack on carbonyl carbon of formaldehyde to give mixture of products. First ortho, second ortho para, and third ortho para ortho. First product is 2-hydroxyl alcohol. आता या ठिकाणी 2-hydroxyl alcohol म्हणून कन्सिडर केलं कारण याच्या सेकंड पोझिशनला CH2OH, दिस इज अ बेन्झील ग्रुप, आणि OH म्हटल्याचं 2-hydroxyl alcohol. या ठिकाणी दोन ग्रुप आहे म्हणून आपण फिनॉलला प्रायोरिटी जास्त दिली, फिनॉल सफिक्स ला ठेवला आणि 2-4 पोझिशनला 2-hydroxyl ग्रुप, 2,4 dihydroxyl, 2,4 dimethyl phenol, and similar 2,4,6 trihydroxyl, 2,4,6 trimethyl phenol. ही आपली फर्स्ट स्टेप असेल. आता आपण सेकंड स्टेप बघू. स्टेप नंबर सेकंड, formation of step second, formation of Novolac polymer. Formation of Novolac polymer. बघा, one derivatives of phenol, reacts with another molecule of phenol. त्याच्यामध्ये फिनॉलचा एक डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा फिनॉल बरोबर जर तुम्ही रिएक्ट केला तर फिनॉलच्या ऑर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन हायड्रॉक्सिल ग्रुप मधला, फिनॉलच्या डेरिव्हेटिव्ह मधला हायड्रॉक्सिल ग्रुप मधला OH ऑर्थो पोझिशनचा H रिमूव्ह होईल आणि तुम्हाला एक लिनियर चेन पॉलिमर मिळून जाईल CH2. बघा, हा CH2 या बेंझिन मध्ये बॉन्डिंग साठी यूज होणार. सिमिलर आपण पॉलिमर बघतोय, n टाइम्स प्रोसेस होणार. This is called as a linear chain or long chain polymer known. Linear or long chain polymer known. बघा, आपण सध्या बेकेलाइट प्रिपेअर करतोय. इन केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट, phenol plus formaldehyde, acidic as well as basic condition to give bakelite. Step number first, the formation of derivatives of mixture of phenols. आपण पहिल्यांदा फिनॉलची डेरिव्हेटिव्हज बघणार आहोत. स्टेप नंबर फर्स्ट मध्ये बघा, फिनॉल रिएक्ट्स विथ फॉर्मल्डिहाइड, एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम. या ठिकाणी कंडेन्सेशन पॉलिमर होतं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरंट मोनोमर्स. The ortho and para position of phenol shows negative charge attack on carbonyl carbon because carbonyl carbon is highly electropositive. As a result, this shows the number of derivatives or number of mixture of products of derivatives of phenol. याच्यामध्ये फर्स्ट आहे 2-hydroxyl benzyl alcohol, second 2,4 dihydroxy 2,4 dimethyl phenol, and third 2,4,6 trihydroxy 2,4,6
ट्रायमिथाइल फिनॉल. नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ नॉन पॉलिमर्स. याच्यामध्ये आपण काय केलं की वन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फिनॉल रिएक्ट्स विथ फिनॉल मॉलिक्यूल आणि आपण त्याच्यामधला हायड्रॉक्सी ग्रुप रिमूव्ह केला. म्हणजे या ठिकाणी फिनॉलच्या डेरिव्हेटिव्हज मधला OH आणि याचा H असा ऍड करून आपण n टाइम्स H2O मॉलिक्यूल बाहेर काढला आणि तुम्हाला लॉंग चेन लिनियर चेन नॉन पॉलिमर मिळाला. काही वेळा एक्झाम मध्ये 2 मार्क्सला ओन्ली प्रिपरेशन ऑफ नॉन पॉलिमर्स तुम्हाला विचारतात. त्यावेळी तुम्हाला जस्ट फिनॉल प्लस फॉर्मॅलिन बेकिलाइट derivatives of phenol first step and second step नॉन पॉलिमर ड्रॉ करावा लागेल. पण जर आपल्याला प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट असं फुल क्वेश्चन्स पडला तर आपल्याला फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप अँड थर्ड स्टेप सुद्धा दाखवावे लागेल. अँड थर्ड स्टेप प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट पॉलिमर. बघा फर्स्ट स्टेप मध्ये आपण फिनॉलचे डेरिव्हेटिव्हज तयार केली. सेकंड नॉन पॉलिमर लिनियर चेन पॉलिमर फॉर्म केलं. थर्ड प्रिपरेशन ऑफ कंडेन्सेशन पॉलिमर बेकेलाइट. स्टेप नंबर थर्ड फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट कंडेन्सेशन पॉलिमर. linear long chain novel polymer, linear long chain novel polymer contains with formaldehyde, that is copolymerization. Linear long chain novel polymer जे आपण सेकंड स्टेप मध्ये प्रिपेअर केलेला आहे. लॉंग चेन रोलर पॉलिमर कोपॉलिमराइज विथ फॉर्माल्डिहाइड copolymerization to gives corresponding compound बेकेलाइट. बघा बेकेलाइटचं स्ट्रक्चर तुम्हाला ड्रॉ करता आलं पाहिजे. CH2 benzene ring OH then CH2 benzene ring phenolic OH next CH2 phenolic OH CH2 and CH2 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 CH2. This is a bakelite network or cross-linked polymer. हा तुम्हाला बेकेलाइट और नेटवर्क क्रॉसलिंक पॉलिमर. बघा आपण प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट और क्रॉसलिंक नेटवर्क बेकेलाइट पॉलिमर आपण दोन मोनोमर्स यूज केली. वन फिनॉल एंड सेकंड फॉर्माल्डिहाइड in acidic as well as basic medium to gives bakelite polymer. First in case of preparation of bakelite polymer आपण तीन स्टेप स्टडी केल्या. स्टेप नंबर फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्हज ऑफ फिनॉल, याच्यामध्ये आपण नंबर ऑफ डेरिव्हेटिव्हज ऑफ फिनॉल बघितले. सेकंड फॉर्मेशन ऑफ नोवेल पॉलिमर, वन डेरिव्हेटिव्हज ऑफ फिनॉल reacts with another molecule of phenol, water molecule removed to gives long chain or linear chain novel polymer. And last, this linear chain novel polymer reacts with formaldehyde copolymerization to gives bakelite polymer. bakelite polymer हे condensed polymer आहे, network polymer आहे. contain strong intermolecular force of attraction as well as strong covalent bond, zigzag like structure, network like structure.
त्यामुळे मॅक्झिमम याचे युजेस आहेत. फर्स्ट यूज आपण म्हणून बघू कुकरच्या हँडल्स प्रिपेअर करण्यासाठी आपण यूज करतो. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक बोर्ड स्विच बोर्ड तयार करण्यासाठी आपण बेकलाइटचा यूज करतो. अशा प्रकारे बेकलाइटचे मोठमोठे युजेस स्ट्रॉंग मटेरियल्स तयार करण्यासाठी वापरले जातात. ओके, नेक्स्ट आपण कंडेन्सेशन पॉलिमर स्टडी करणार आहोत. लास्ट कंडेन्सेशन पॉलिमर मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड रेझिन. बघा आपण लास्ट कंडेन्सेशन पॉलिमर बघणार आहोत. मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड resin, melamine formaldehyde resin. In case of melamine formaldehyde resin is also known as a condensed polymer. Condensed polymer means what? Containing two or more different monomers combined with each other by removal of water molecules or ethanol. आणि इकडे आपण दोन मोनोमर्स यूज करणार आहोत. एक असेल मेलामाइन आणि सेकंड आहे फॉर्माल्डिहाइड. बघा स्ट्रक्चर मेलामाइन स्ट्रक्चर तुम्हाला 1 मार्कला थेरी मध्ये ड्रॉ करण्यासाठी विचारतात. खूप आयडियल स्ट्रक्चर आहे, सिमिलर टू बेन्झीन. बघा तुम्हाला माहिती आहे बेन्झीनचं स्ट्रक्चर. टोटल 6 carbon atom present on 6 corners of the regular hexagon and each carbon atom attached to only one hydrogen atom. This is called as a benzene. आपण बेन्झीन सारखंच मेलामाइनचं ड्रॉ करू. बघा 6 कार्बन न घेता 3 कार्बन and 3 नायट्रोजन अल्टरनेट ड्रॉ करत चला. N कार्बन कार्बन नायट्रोजन नायट्रोजन कार्बन कार्बन अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड द्या. And carbon attached to only one NH2 amino group. This is called as a melamine. This is the structure of melamine. बघा सिमिलर टू बेन्झीन सारखं आपण ड्रॉ केलेलं आहे. अल्टरनेट कार्बन नायट्रोजन कार्बन नायट्रोजन कार्बन नायट्रोजन कार्बन अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स दिले. कार्बनला NH2 अमाइनो ग्रुप ऍड केले. reacts with formaldehyde HC double bond OH n टाइम्स घ्या. पॉलिमर आपण स्टडी करतोय. ओके, तर तुम्हाला मिळेल M NH CH2 OH NH2 NH. आता बघा सर्च कसं फॉर्म झालं. नायट्रोजन contain two bonding pair, total 3 bonding pair and 1 lone pair. नायट्रोजन काय करणार की आपल्याकडच्या लोन पेयर ते अटॅक कार्बोनिल कार्बन वरती करेल. हा बॉन्ड ऑक्सिजन वरती शिफ्ट होणार बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑफ ऑक्सिजन एटम इज व्हेरी हाय अँड oxygen accept proton. बघा nitrogen contain one extra lone pair. As a result nitrogen attack on carbonyl carbon. In case of carbonyl carbon and oxygen, carbonyl carbon highly electropositive, oxygen highly electronegative. As a result oxygen accept bond towards itself. Oxygen shows delta negative charge while carbon shows delta positive charge. त्यामुळे ऑक्सिजन पुन्हा नायट्रोजन कडचा H एक्सेप्ट करेल. जे मिळणार सचिन असे बघा मेलामाइन सचिन ऍज इज राहणार NH NH CH2 CH2 O and H.
OH हा तुम्हाला कॉम्प्लेक्स मिळेल किंवा आपण त्याला इंटरमिडिएट म्हणू. हा कॉम्प्लेक्स असेल and then polymerization process to give corresponding compound melamine formaldehyde resin. पुन्हा आपण याच्यावरती पॉलिमरायझेशन करणार. बघा NH CH2OH similar NH2 NH2 बघा की जसं NHCH2OH या कार्बनच्या NH2 ग्रुपला सिमिलर या कार्बनला सुद्धा होणार, या NH2 ग्रुपला सुद्धा होणार आणि या NH2 ग्रुपला सुद्धा होणार. म्हणजेच आपण या ठिकाणी डायरेक्टली इंटरमिडिएट असा घेतला तरी चालेल NHCH2OH and NHCH2OH. then polymerization तर याच्यातून वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर पडेल -n times H2O to gives corresponding compound melamine formaldehyde resin. Gives corresponding compound melamine formaldehyde resin. बघा आपण काय केलं, प्रिपरेशन ऑफ मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेझिन. मेलामाइन सिमिलर टू बेंझिन सारखा ड्रॉ करा. अल्टरनेट कार्बन नायट्रोजन द्या. कार्बनला NH2 ग्रुप अमाइन ग्रुप ऍड करा. रिएक्ट्स विथ फॉर्मल्डिहाइड. नायट्रोजन कार्बन वरती अटॅक करून अटॅच होईल. तुम्हाला मिळेल बघा NHCH2OH. दिस इज अ इंटरमिडिएट. तसं या कार्बनच्या NH2 अमाइन ग्रुपला अटॅचमेंट झाली. सिमिलर याला दाखवा. बघा NHCH2OH and then polymerization is a condensation polymer. water molecule रिमूव्ह करा. OH या साइडचा H नंबर ऑफ कंटेनर आपण या ठिकाणी मोनोमर्स घेणार आहोत. OH रिमूव्ह केला. gives corresponding compound melamine formaldehyde resin. हा या साइडला इन्क्रीज होईल, हा या साइडला इन्क्रीज होईल, हा या साइडला इन्क्रीज होईल. मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलिमर हे कंडेन्स्ड पॉलिमर आहे. याची मॅक्सिमम यूज हे क्रॉकरीज साठी केले जातात.